الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ رمضان المبارک کا روزوں کا محاصل ہے۔ اس عنوان کا نام ہے تقوی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو بھائی تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی اسلام کا ایک بنیادی اور اہم تصور ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اطاعت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ہر عمل کو احتیاط کے ساتھ سر انجام دینا۔ یہ دل کی وہ کیفیت ہے، جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے رک جاتا ہے اور نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دل تقوی کے نور سے جب منور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر، دل کے اندر حلال و حرام، صحیح و غلط، خیر و شر، حق و باطل کی درست پہچان آ جاتی ہے۔ پھر وہ ایسی کیفیت کو پہنچتا ہے کہ پھر اس کی آنکھیں غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی، جب اس کے کان فحش کی طرف نہ جائیں، جب وہ کسی کو تکلیف دیتے ہوئے ڈر جائے، جب اس کے قدم برائی کی طرف نہ اٹھیں، تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو چکا ہے۔ جب اس کا دل حسد و ہوس سے آزاد ہو جائے تو گویا اس کے اندر تقوی کا شجر لگ چکا ہے۔ تقوی ایمان کی بیداری ہے، زندگی کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری نیتوں کو بھی جانتا ہے، میری نیتیں تولی جا رہی ہیں، میرے عمل لکھے جا رہے ہیں، میرے لفظوں کو گنا جا رہا ہے، اور میرے قدم مجھے انجام کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، عبادات کا پھل تقوی ہے۔ تو بھئی تقوی خلوص کے ساتھ بندگی کی اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے۔ تو انسان کا مقصد بھی بندگی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی درندگی۔ تو زندگی بے بندگی کے سوا کیا ہے؟ سوائے درندگی کے۔ تو عزیز سامعین کرام، تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کی ہلکی سی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے، بلکہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کی ایک ادا کا نام تقوی ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، تقوی کوئی زنجیر نہیں ہے جو انسان کو باندھ دے، تقوی پر ہیں جو انسان کو لگ جائیں تو گناہوں کی دلدل سے نکل کر پاکیز فضا میں اڑ جاتا ہے۔ تقوی ایسی طاقت ہے کہ ایک لفظ نہیں، یہ دل کی چوکسی ہے، جو ہر آدمی کو ہر قدم پر یہ احساس دلاتی ہے کہ بھئی میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تقوی عبادت کی جان ہے، جس دل میں تقوی نہ ہو وہاں نیکی بے روح رہتی ہے، تو نیکی پھر بے روح رہے گی۔ گناہ بند کمرے میں ہوتے ہیں مگر لکھے کھلے آسمان تلے جاتے ہیں۔ تقوی وہ آنکھ ہے جو تنہائی میں بھی اللہ کے ہونے کا تصور دیتی ہے۔ لوگ تمہاری شکلیں دیکھتے ہیں مگر اللہ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ تقوی وہ سچائی ہے جو نیت کو پاک کر دیتی ہے۔ آخرت کے دن چہرے نہیں، فیصلے نہیں، اعمال کے وزن چلیں گے۔ اعمال کا وزن تقوی سے بنتا ہے، ہر عمل خلوص میں تولا جاتا ہے۔ حرام کی لذت چند لمحے ہے مگر اس کا دھواں برسوں دل میں رہتا ہے۔ تقوی وہ پانی ہے جو اس دھوئیں کو بجھا دیتا ہے۔
तकवा ये नहीं कि तुम गिर ना सको, तकवा ये है कि जब गिरो तो फौरन तौबा के दरवाजे पर जा लगो। शैतान गुनाह तक नहीं बुलाता, पहले जवाज सिखाता है। तकवा वो नूर है जो हर जवाज को पीछे छुपा जहर दिखा देता है। अजीज सामीन किराम, तो तकवा एक ऐसी जामे इबादत है, बल्कि इबादत का सिला है वो तकवा। तो हम देखते हैं कि मुत्तकी शख्स की पहचान क्या है। तो कुरान मजीद ने उस साहिब तकवा आदमी के औसाफ भी बयान फरमाए हैं। तो क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा होता है, तो कुरान मजीद के अंदर ये मौजू बड़ी तफसील, बड़ी खूबसूरती, बड़ी वजाहत से मौजूद है। तो हम जो है अपनी हैसियत के मुताबिक इस पे मामला करेंगे। तो फरमाया कि अल्लाह जल्ला शान फरमाते हैं, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, और तुम लपको अपने रब की मगफरत की तरफ, व जन्नतिन अर्ज़ समावात वल अर्ज़, उस जन्नत की तरफ जो आसमान और जमीन के अर्ज के बराबर है। कितनी वसअतें हैं जमीन और आसमान की, इनका अभी तक किसी को अंदाजा नहीं। इतनी वसी जन्नत है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, किन के लिए तैयार की गई है? लिल मुत्तकीन, जिसके अंदर तकवा होगा। इतनी बड़ी जन्नत उन लोगों के लिए है, उन खुशनसीब लोगों के लिए। भाई वो जिनके लिए तैयार की गई है वो है कौन? अल्लाह जल्ला शानहू ने उनके चंद खुसूसियात और खवास को बयान फरमाया। फरमाया कि अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्राई, अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया कि वो लोग हैं कि जो आसूदगी में और तंगी में भी माल खर्च करते, जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में उस वक्त नहीं खर्च करते जब जेबें भरी हों। तो चलो भाई लाखों हैं तो सैकड़ों देने में क्या हर्ज है, फरमाया उस वक्त भी वो खर्च करते हैं जब वो तंग होते हैं। तो फरमाया कि आसूदगी और तंगी में भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्से को पी जाते हैं। तो ये गुस्से को पीना, लोगों की गलतियां होती है तो गुस्सा आता है ना। तो फरमाया कि उनका किरदार ऐसा है, वो इंसानियत उनके अंदर ऐसी है कि वो लोगों के गुस्सों को क्या करते हैं? पी जाते हैं। हर बात का गिला नहीं करते, हर बात का बदला नहीं लेते, बल्कि वो क्या करते हैं? वल काज़िमीन अल गैज़ा, वो गुस्सों को पीने वाले हैं। वल आफीन अनिन नास, और फरमाया को लोगों को माफ करने वाले। कोई माफी मांगे या ना मांगे, वो दिल से माफ करने वाले हैं। किनको? अनिन नास, अनिल मुमिनीन नहीं कहा, अनिल मुस्लिमीन नहीं कहा, घर वालों का नाम नहीं कहा, अनिन नास, लोगों को माफ करते हैं। लोग तरह तरह के होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी सिफात ये हैं कि वो गुस्सा पीते हैं, लोगों की गलतियों को बेदरेग माफ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत करते हैं। किसका दावा है कि उसको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है? सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से किसको है? फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, साहिब ईमान वो शख्स है, वो लोग होते हैं कि जिन्हें अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है। तो जिससे शदीद मोहब्बत हो तो उसकी अदा पे, हर अदा पे कुर्बान हो जाता है इंसान। तो फिर ये मोहब्बत के कोई कायदे नहीं होते। फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मोहब्बत का जवाब भी मोहब्बत से देते हैं। फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे अच्छे लोगों से हम मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ खुद मोहब्बत नहीं करते, उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देते हैं। तो अज़ीज़ सामीन किराम, ये सिफात अल्लाह ताला ने किसकी बयान फरमाई है? मुत्तकी लोगों की। किन की? मुत्तकी लोगों की। भाई ये तकवा इतना, जिस तरह कहें सुपर पावर है इंसान के अंदर, इतनी बड़ी है। और ये जिस तरह एक आदमी शजर लगाता है ना, इबादत शजर है, भाई आपने एक दरख्त लगाया, फल नहीं हुआ, फायदा है? तो फरमाया कि ये तकवा बड़ी इबादत का फल है। जिस तरह रोजा है, रोजा एक तवील इबादत भी है, और एक महीना पूरा रोजे रखे जाते हैं। और फरमाया कि इसका समर क्या है, फल क्या है, नतीजा क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम क्या करो? तकवा हासिल करो। इसी तरह फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। कुर्बानी कितना बड़ा मामला है। तो अल्लाह जल्ला शाह ने फरमाया कि तुम्हारे गोश्त और तुम्हारे लहू हम तक नहीं पहुंचते, बल्कि हम तक तुम्हारा क्या पहुंचता है? तकवा पहुंचता है।
تو عبادات چاہے وہ بدنی عبادات ہوں چاہے وہ مالی عبادات ہوں ان کا ثمرہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اور فرمایا کہ جب تقوی ہو گیا حاصل تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب کون ہے، عزت والا کون ہے، محترم کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صاحب تکریم کون ہے؟ اتقاکم، جس کے اندر کیا ہوگا؟ جوہر تقوی ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر جوہر تقوی ہوگا تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بھی ہے، عزت والا بھی ہے، اللہ کے ہاں اس کی منزلت بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تقوی حاصل کرو، جتنی استطاعت ہے اتنا تقوی حاصل کرو، اتنا اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح فرمایا یہ قرآن مجید شروع میں ہی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے لا شک فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا ریب و شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، کس کے لیے ہدایت ہے؟ جس کے اندر جوہر تقوی ہوگا اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور اگر انسان کے پاس علم ہو، سب کچھ ہو، تقوی نہ ہو، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن دن رات پڑھتے ہیں اور شرک سے باز نہیں آتے، تو کیا انہوں نے حاصل کر لیا؟ جنہیں اللہ کی معرفت ہی حاصل نہ ہوئی تو وہ مقصد سے ہی دور رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اس سے حاصل ہدایت کون حاصل کریں گے؟ ہدی للمتقین۔ دوسری جگہ فرمایا ہدی للناس، اس سے انسان ہدایت حاصل کریں گے، یعنی جس کے اندر جوہر انسانیت ہوگا وہ اس سے نفع حاصل کرے گا۔ باقی لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو آدمی مرتبہ انسانیت سے گرتا ہے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ انسان نما ہے، انسان نہیں ہے، وہ انسانوں کی شکل کا جیسا ہے، لیکن فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تقوی والے لوگوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحب ایمان لوگو کہ تم کیا کرو بھئی، ایمان لائے ہو تو تقوی بھی حاصل کرو، خوف خدا جو ہے اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، بات کہو تو کیا کہو؟ سیدھی باتیں کہو۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن کو اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس سے نفع یہ لوگ حاصل کریں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن عربی، قرآن فصیح نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کی باتیں جو ہے بیان کر دی، بیان سنایا ہے تاکہ لوگ کیا بنے؟ پرہیزگار بنے۔ اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیے، تو فرمایا اس میں ہم نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جو انسان کو متقی بناتی ہیں، ایسی ایسی عبادات بتائی ہیں جن پر عمل کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان تقوی والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا سورۃ الزمر میں قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن مجید ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ پرہیزگار جو ہے وہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ تو عزیز سامعین کرام لعلہم یتقون، اس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ کیا امید ہے کہ لوگ کیا کریں؟ اس سے تقوی اختیار کریں۔ تو عزیز سامعین کرام قرآن مجید کے اندر یہ موضوع اتنا بکھرا ہوا ہے کہ ہم تو اس کا احاطہ بھی، ابھی تو مثال دو چار باتیں ہوئیں اور وقت بھی اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ تقوی ایک ایسی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہے کہ جو اللہ جل شانہ کا قرب ہمیں دکھاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحب ایمان لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جس طرح کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز فوت نہ ہونا مگر مسلمان ہوگا۔ تقوی والے کی بہت ہی کامیابی کا معاملہ ہے۔ تو عزیز سامعین کرام اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، تقوی حاصل کرتے ہیں، ان کو یہ ثمرہ بتا دو، ہماری طرف سے خوشخبری سنا دو، الذین آمنوا وکانوا یتقون،
जो लोग ईमान लाए और तकवा अख्तियार किया, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया वल आखिरा। फरमाया कि इन लोगों के लिए बशारत है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कौन सी दो सिफात? अल्लज़ीना आमनू, और दूसरी सिफत क्या है? वकानू यत्तकून। अगर ईमान है और मकाम तकवा तक पहुंचना है, तो ये ईमान से तकवा तक पहुंचना है, ये जो रास्ता है ना बीच में, ये अमल का रास्ता है, ये इबादत का रास्ता है। जब तक रोजा की शारे से, सड़क से नहीं गुजरेगा, उस वक्त तक तकवा की मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। जब वो खुलूस की राहों पे नहीं चलेगा, तकवा की मंजिल तक नहीं पहुंचता। तो फरमाया, इसी तरह अल्लाह जल्ला शानू ने फरमाया कि वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। फरमाया कि एक बस्ती का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर वो साहिब बस्ती, वो बस्ती के लोग, आमनू वत्तकौ, ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते, फरमाया कि लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम उनके ऊपर क्या कर देते? अपनी रहमतों और बरकतों, आसमान से भी और जमीन से भी उनके लिए दरवाजे खोल देते। तो अजीज सामीन किराम, जो ईमान से गुजर कर, ईमान को साथ लेके अमल के रास्ते पर चलकर तकवा की मंजिल पर पहुंचता है, तो फरमाया हम उसके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके और भी बहुत सारे समरात बताए। फरमाया कि जब इंसान मुत्तकी हो जाए तो हर मुश्किल से नजात उसका हक है। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क भी बेहिसाब देते हैं। फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। ज़ात बारी तआला ने फरमाया कि जो आदमी तकवा अख्तियार करेगा, बंद रास्ते खुलते जाएंगे, गिरी हुई उम्मीदें उठती जाएंगी, रिज़्क वहां से आएगा जहां से उसको गुमान न होगा। ये अल्लाह जल्ला शानू का वादा है कि फरमाया कि तुम जो है तकवा हासिल करोगे, हम तुम्हें हर मुश्किल से निकालेंगे, तुमको ऐसी जगह से रिस्क देंगे कि जिसका तुम्हें ख्याल तक न होगा। मामलात में आसानी, फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। मुत्तकी के लिए फरमाया कि यानी मुत्तकी के लिए अल्लाह दुश्वारियां खत्म नहीं करता बल्कि आसान कर देता है। कभी मुश्किल बाकी रहती है मगर दिल में सुकून रहता है। इसी तरह अल्लाह जल्ला शानू ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा। तो फरमाया कि तकवा की ये शान है कि जब इंसान तकवा हासिल करता है तो अल्लाह जल्ला शानू उसके गुनाहों को मिटा देते हैं और उसको बड़े ही अजर देते हैं। तो इंसान को इस तकवा की नेमत से क्या करना चाहिए? इसकी कदर करनी चाहिए। ये सलाहियत अगर आ गई तो फिर इंसान के अंदर एक जो है ना, ऐसी जिसे कहते हैं ना कुव्वत मुदाफियत, हर बीमारी के खिलाफ वो खड़ी हो जाती है। तो ये ईमान की हिफाजत करने के लिए तकवा है जो इंसान को इधर उधर हिलने नहीं देता। तो इबादत को खुलूस के साथ कीजिए। अगर तकवा हासिल हो गया तो फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, इंसान खुद हक की तरफ भागेगा। जिस तरह तितली फूल की तरफ जाती है और भंवला और रोशनी की तरफ जाता है, उसे कोई भी नहीं बुलाता, वो आशिक है, अपने महबूब की तरफ जरूर जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और खुलूस की जिंदगी अता फरमाए। वाखिर